لیکن جو طارق مسعود صاحب ہے نا، اس سے میرا اختلاف اس لیے ہے، اس فحاشی کو لے کے ایک کلپ بڑا مشہور ہے طارق مسعود صاحب کا، جو فیملی والے لوگ ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جو لوگ سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، اسلامی نظریہ رکھنے والے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ تو نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عالم دین ہے مولانا طارق مسعود صاحب، آپ جانتے ہوں گے مسلک کے دیوبند سے اس کا تعلق ہے اور بڑا مشہور عالم دین ہے، سوشل میڈیا میں وہ کافی ایکٹیو ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، اس کی تقریریں سنتے ہوں گے، اور وہ عمران خان کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، عمران خان کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے، لیکن وہ زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے عمران خان سے، جب عمران خان وزیر اعظم تھا، کچھ دن سے مراد جب عمران خان ابھی وزیر اعظم تھے، تو کچھ علماء اکرام نے ان سے ملاقات کی تھی، تو طارق مسعود صاحب بھی ایک ہیں جو اس نے اس سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک انٹرویو دیا، انٹرویو میں اس نے عمران خان کی بہت تعریفیں کی ہیں، لیکن میرے سامنے اس کی ایک بیان ہے کہ جو عمران خان کس چیز کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے دھرنوں میں اور اس کے جلسوں میں لڑکیاں، فحاشہ قسم کی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، بےہودگی کرتی ہیں۔ یہ طارق مسعود صاحب نہیں بلکہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے دھرنوں میں اور جلسوں میں فحاشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے متعلق اس کا ایک بیان ہے اور اس نے اپنے اس بیان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اور حقیقت، اس کو ہم فنی کہہ لیں یا اس نے حقیقت بتائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے حقیقت بتائی ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو عام لوگ کیسے دیکھتے ہیں، جو جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے یا جو فیملی والے لوگ ہیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اس کا جو اصل مقصد تھا بات کرنے کا وہ فحاشی کے اوپر تھا کہ عمران خان کے جلسوں میں جو فحاشی ہوتی ہے، تو ابھی بھی عمران خان کا لانگ مارچ چل رہا ہے، اور اس میں جو فحاشی ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ تو ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو کنٹینر کے اوپر عورتیں کھڑی کر کے نوجوانوں کو دعوت دے رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سنو وہ ویڈیو دیکھو کہ عورتیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نوجوانوں کو، پی ٹی آئی کو کیا کہہ رہی ہیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے وہ طارق مسعود صاحب ہے نا، اس کی ویڈیو رکھوں گا۔ پہلے یہ سنو۔ مجھے اپنے مرد حضرات کا جوش نظر نہیں آ رہا، عوام کو لیڈیز کو دیکھ کے بھی جوش نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو اسلامی ٹچ دینے والا عمران خان تھا، جو امت مسلمہ کا لیڈر بنتا ہے، اس کے جو میں اس کو کہتا ہوں نا کہ حقیقی فسادی مارچ یا فحاشی مارچ، تو یہ حقیقی فحاشی مارچ ہے۔ تو اس فحاشی مارچ میں عورتیں کنٹینر میں کھڑی ہو کے نوجوانوں کو، پی ٹی آئی والوں کہہ رہی ہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، عورتوں کو دیکھ کے بھی آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ کھلا مکھلا یعنی کہ ایک بغیرتی کی طرف دعوت دینے کی بات ہے۔ ایسی تو درجنوں ویڈیو ہیں، لیکن میں نے ایک کا بات کیا کہ پورا میڈیا دکھا رہا ہے، عورتیں کھڑی ہیں اور نوجوانوں کہہ رہی ہیں کہ ہم عورتوں کے سامنے بھی آپ لوگوں میں کوئی جذبہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ تو مشہور ہے پی ٹی آئی، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے دھرنے میں سب لوگ، میں تو کئی ویڈیو اس کے اوپر بنا چکا ہوں کہ اس کے دھرنے میں لوگ جاتے ہی اس لیے ہے، کوئی کچھ بھی کہے، عمران خان کے لانگ مارچ دھرنے میں نوجوان نسل جاتی یہی ہے۔ عمران خان نے بھی پہلے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میرے دھرنے میں جو 70% نوجوان نسل آتی ہے ان کو بور نہیں کرنے کا ہے، نعتوں اور قوالیوں سے بور نہیں کرنا، بیلنس رکھنا ہے، یعنی ناچ گانا بھی رکھنا ہے۔ اور پھر عمران خان نے اس لانگ مارچ سے پہلے اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ انجوائے کرو گے، آپ موج مستی کرو گے۔ تو اس فحاشی کو لے کے ایک کلپ بڑا مشہور ہے طارق مسعود صاحب کا، تو میں چاہتا ہوں وہ سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے ہمیں بہت بڑا اختلاف ہے، وہ جلسوں میں جو نچواتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا، وہ کسی نے بڑا اچھا ایک لطیفہ بھیجا کہ جب متحدہ تھی تو بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے لوگ لڑکے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہیں متحدہ میں تو نہیں ہے۔ اب جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو کہیں لڑکی لینی ہو نا کسی گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کہیں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے۔ پہلے لڑکے پر اعتماد نہیں تھا، متحدہ کا نام کی بیس پر، جو اس وقت جب دور چل رہا تھا پیک کا، شر غالب تھا کر رہا ہوں، لیکن پہلے لڑکے میں یہ دیکھا جاتا تھا بھائی متحدہ میں ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اب کیا دیکھا جا رہا ہے، لڑکی پی ٹی آئی میں اگر ہے تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا تک طارق مسعود صاحب کہتا ہے کہ بھئی جس طرح کچھ عرصہ پہلے جو
MQM थी, उसके बारे में ये मशहूर था कि कोई अभी आदमी रिश्ता करने वाला, लड़की वाला, सोचता था कि जो लड़का है उसका तलक मुतहदा से तो नहीं है, यानी कि वो टारगेट किलर थे, जुर्म पेशा लोग थे, तो ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची वहां जाके जलील हो जाए। तो अब PTI के बारे में लोग ये सोचता है कि जब हम बच्ची की शादी करें तो देखो कहीं वो लड़की का तल्लक PTI से तो नहीं है। बहुत बड़ा किस्म का एक इल्ज़ाम नहीं, हकीकत बताई है, और शर्म करना चाहिए मेरे ख्याल इमरान खान को उसके बारे में सोचना चाहिए, बल्कि पूरी PTI को सोचना चाहिए कि कैसे यानी कि लोग ये करते हैं कि यार लड़की का तल्लक कहीं PTI से तो नहीं है, कि फिर वो अपने घर वाले को छोड़ के नाच गाने के लिए भागना शुरू कर दे। लेकिन ये नाजरीन इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत क्यों है कि आप अक्सर सोशल मीडिया में देखते हैं बहुत सारे, यकीन कर मेरे पास सैकड़ों वीडियोस क्लिप हैं। आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी इस तरह है कि हम ज़्यादा क्लिप शेयर नहीं कर सकते। सैकड़ों के हिसाब से क्लिप मौजूद हैं कि लोग, औरतें बेहुदा कर रही हैं, हम अपने मर्द को छोड़ सकते हैं, इमरान खान के साथ मैं रात गुजारना चाहती हूँ, इमरान खान को मैं लव करती हूँ, यानी क्या कुछ है। तो ये बात है। लेकिन जो तारिक मसूद साहब है ना, इससे मेरा इख्तिलाफ इसलिए है, कोई भी तारिक मसूद हो या कोई भी ऐसा आलिम हो या कोई भी ऐसा सहाफ़ी हो या कोई भी आदमी हो कि जो अपने फॉलोअर को यानी कि या वो अपनी सोशल मीडिया में जो उसके फॉलोअर हैं उनको बैलेंस रखने के लिए वो एक चीज़ बैलेंस रखते हैं कि यानी कि इमरान खान की सुबह किसी बात के ऊपर तारीफ कर दी, फिर शाम को किसी बात के ऊपर उसकी यानी कि शिकवा कर दिया, फिर कर दिया, तो फिर अवाम के सामने किसी आदमी का मुकम्मल उसका जो नजरिया है या उसकी जो पॉलिसी है या उसकी जो हिकमत अमली है वो अवाम के सामने नहीं आती है। वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा आलिम है, तारीफ भी करता है, वो भी करता है। भाई एक आदमी का जो नजरिया है, इससे तारिक मसूद का मैं वो क्लिप आप लोगों के सामने नहीं शेयर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा है वो, आप जाओगे तारिक मसूद साहब की ID पे जाओगे तो वो मौजूद है। तो जब उससे यूट्यूबर ने पूछा है कि भाई इमरान खान से आपने मुलाकात की है तो आपको इमरान खान साहब की कौन सी अच्छी बात लगी है, तो वो कहता है कि जब इमरान खान साहब ने सबसे पहले बात स्टार्ट की ना, तो उसने वो बात स्टार्ट की जो मेरे दिल में थी, जो मैं इमरान खान से करने वाला था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इमरान खान साहब यार, जिस वजह से हम उलमा कराम परेशान हैं, जिस वजह से हर पाकिस्तानी परेशान है, इमरान खान भी उस वजह से परेशान है। तो बात इमरान खान ने क्या की कि जी जो पाकिस्तान का ख़ानदानी सिस्टम है ना वो तबाह हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ये जो फहाशी फैल रही है, ये जो बेगैरती फैल रही है, इस वजह से इमरान खान बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये तारिक मसूद तारीफ़ें करता है इमरान खान की कि इमरान खान यार कितना अच्छा सोचता है, वो फहाशी की वजह से परेशान है, जो हम उलमा कराम सोचते हैं इमरान खान भी वही सोचता है। तो वो उस अपनी वीडियो में यही तारिक मसूद इमरान खान की तारीफ़ें करता है। लेकिन आज इमरान खान वही फहाशी फैला रहा है, और अमली तौर पर जैसा कि इस्लामी वो टच देता है ना कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाऊंगा, ये वो करता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है। लेकिन फहाशी वो अमली तौर पर फैला रहा है। अब इसके लॉन्ग मार्च में देखो यानी कि कितनी लड़कियां कितने वो कर रही हैं, तो लेकिन वो तारिक मसूद चुप है, क्योंकि हर आदमी अपने फॉलोअर अपने यानी उसके लिए वो मजबूर है कि अगर हम इमरान खान के ऊपर खुल के तनकीद करते हैं, वो क्लिप तारिक मसूद का पुराना है, लेकिन अब वो इमरान खान के खिलाफ बात नहीं करता है, क्योंकि सब लोग डरते हैं कि भाई इमरान खान के फॉलोअर ज़्यादा हैं, अगर इमरान खान के ऊपर हम तनकीद करेंगे तो वैसे भी ये जो तारिक मसूद हो गया, तारिक जमील हो गया, इस तरह के जो आलिम है ना, वो एक ही यानी कि उसके हैं वो इमरान खान की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। लिहाजा ये बताना आपको ज़रूरी था कि जो लोग भाई अभी बेचता है ना इमरान खान के जलसे में औरतों को, तो उनको सोचना चाहिए कि आपके घर में रिश्ता आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ये तारिक मसूद साहब ने नहीं बताया है कि भाई सिर्फ औरतें तो नहीं जाती हैं ना, तो इमरान खान के फॉलोअर मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं, तो फिर वो शादी कर लेंगे, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे अपना मियाँ बीवी मिलके इमरान खान के जलसे में डांस भी करेंगे और मौज मस्ती भी करेंगे और अपने लीडर को भी खुश करेंगे। तो ये हो सकता है। हाँ, अगर जो लोग सीरियस हैं, संजीदा हैं, इस्लामी नजरिया रखने वाले हैं, मजहबी लोग हैं, वो तो नहीं करेंगे, यकीनन नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।